छोटी जी गल कहनी है। ये श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों किताब छपी है, धर्म प्रचार कमेटी वालों हरमंदर साहिब का इतिहास छपे है, उहदे विच इह चीज़ का उल्लेख किया गया है। साध संगत, एक वक्त आया जदों 1932 तो पहला एक बड़ा अंग्रेज अफसर वेखण आया, मैं हरमंदर साहिब वेखना, मैं गोल्डन टैंपल वेखना जी, जिहड़ा गोल्ड नाल बनिया होया हरमंदर साहिब वेखना। अज भी ये सच्चाई है, रहिंदी दुनिया तक रहनी है। सज्जनों, पूरी दुनिया चो जदों कोई बंदा हिंदुस्तान सैलानी बन के आउंदा है, उहदे अंदर एक इच्छा हुंदी है, वो लख दुनिया दे ताज महल वेखे, लख वो गुवाहाटी ते शिमले दीयां पहाड़ियां वेखे, पर सज्जनों जिन्नी देर हरमंदर साहिब दर्शन करनी आउंदा, उहदे मन च तंग रहिंदी मैं हिंदुस्तान च कुछ भी नहीं वेख्या। हरमंदर साहिब दर्शन करना आउंदा। अंग्रेजी राज सी, अंग्रेजां दी हुकूमत सी, वड्डे वड्डे मोहरे रखे हुए जिहड़े लंबरदार ते उन्हां दे बनाए राजे सी, वो अंग्रेज अफसरां दी आओ भगत करदे सी। वो अंग्रेज ऑफिसर आया, उन्हें कहा मैं हरमंदर साहिब वेखना है। उस वक्त दा जिहड़ा नंबरदार मोहरे कोई अफसर जिन्हों अपने बंदे नूं मान दिता होया सी, वो आया जी आओ मैं तुहानूं हरमंदर साहिब विखाउणा। श्री हरमंदर साहिब वाल ले आया। वो अंग्रेज अफसर ने बड़े बड़े जोड़े पाए हुए सी, उच्चे उच्चे उन्हें गिट्टियां तो उपर तक बूट पहने हुए सी, ते जिहड़ा नाल लैके आया ना, वो कहना जी प्रकाश तां अंदर ही हुंदा है, तुसी दर्शनी ड्यूटी तक कोई नहीं लैओ जोड़े पा के। परकरमा विच तो वड्डी इस तरह की बाउंड्री नहीं सी, तो परकरमा विच जोड़े पा के तुरया आया। ते साध संगत, उधरों सचखंड श्री हरमंदर साहिब सेवा करने वाले, गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश करने वाले एक ग्रंथी साहिब जिन्होंने हुण आपां सिंह साहिब कह के सन्मान करी दे, वो सिंह साहब आ रहे सी। उन्होंने वो लियाउण वाले बंदे ने कहा सरदार जी ये अंग्रेज पैरों च जोड़े पा के क्यों तुरया आउंदे? वो कहना ये एड्डा वड्डा ऑफिसर है। उन्हें कहा अफसर होएगा अपने घर, ये किसी दुनियावी राजे का दरबार नहीं, ये मेरे सज्जे पातशाह का तख्त सिंघासन दरबार है, जिहड़ा इदां दे राजे अफसरां दी अफसरशाही राज मुक जाणगे, पर मेरे गुरु रामदास का राज सदा ही इस धरती ते रहेगा। इस दरबार में जोड़े नहीं। उन्हें कहा तैनूं पता है किड्डा वड्डा अफसर है? वो सिंह साहब जी ने हाथ में पकड़ी हुई शमशीर अपनी कृपान बाहर कर ली, कहलगे जोड़े नाल को बाहर उतार के आओ। ते साध संगत, वो अंग्रेज अफसर नूं लियाउण वाला सरदार, उहदे मन च आया सिंह साहब ने बड़ी बेइज्जती की, उत्थों बिना मत्था टेकियों पिछे मुड़ गए। उस तो बाद पहला काम पता की कीता, शामा पैण रहरास होण तो पहला उन्हें वो ग्रंथी सिंह जिहड़े सिंह साहब सी, उन्होंने हरमंदर साहब तो ड्यूटी तो बर्खास्त करवा देता। ये नहीं कर सकता जी, उन्होंने ड्यूटी तो कटा देता। साध संगत, अज भी जिन्ने सिंह साहब दरबार साहब सेवा करनगे, हर सिंह साहब के हथ में तुसी श्री साहब कृपान वेखोगे। पता क्यों? वो गुरु ग्रंथ साहब महाराज जियां दा कला प्रकाश करन हुक्मनामा लैण वास्ते सेवा नहीं, कृपान शमशीर उहदे कोल इस वक्त रहेगी। वो गुरु ग्रंथ साहब का सेवादार है, किसी बंदे दे दरबार का सेवादार नहीं, सच्चे पातशाह दे दरबार का वो सेवा निभाउण वाला है। लोड़ पैण ते कला प्रकाश नहीं, शमशीर भी बाहर कढ़ सकता है। साध संगत, सिंह साहब के हथ में शमशीर ही इसलिए है, गुरु ग्रंथ साहब जियां दे सत्कार वास्ते जे जरूरत पवे तो तबिया बैठा हुक्मनान लेना वाला सिंह साहब उन्होंने लोड़ पे तो शमशीर भी कढ़ लेगा। अज तक वो सन्मान है। उन्होंने 2 घंटिया 4 घंटिया में शाम तक बर्खास्त कर दिता, ड्यूटी तो ला दो। जदों सुनिया मिलिया ना अज रहरास तुसी नहीं करनी जी, क्यों? तुहानूं ड्यूटी तो कढ़ दिता। मन उदास ना होया, पर परकरमा विचों सिंह साहब जी ने मत्था टेक के गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी धन गुरु रामदास महाराज जी के दरबार वाल अखां भर के कहा, हे गुरु रामदास, मैं किसी बंदे किसी दुनियावी राजे के दरबार का सेवादार नहीं, मैं सच्चे पातशाह के दरबार का सेवादार है। पातशाह ये सिर झुकेगा सिर्फ तेरे चरणों में, किसी बंदे अगे मैं ड्यूटी लैण लई सिर नहीं झुकावांगा। ते साध संगत, वो सिंह साहब चले गए। उस रात उन्होंने दरबार साहब तो ड्यूटी तो बर्खास्त कराने वाला बंदा, वो लिखा होया कहते ने, ओदे पेट में सूल उठिया, सारी रात तड़फदा रहा,
ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਚਲੋ। ਸਵੇਰੇ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਓ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਐਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸੂਲ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੂਲ ਦਾ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹੈ। ਆਮ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹਨੂੰ ਸੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੂਲ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਦਰਦ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਲ ਉੱਠਿਆ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸੂਲ ਉੱਠਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਪ ਨ ਲਾਗੋ ਤਿਲ ਕਾ ਮੂਲ, ਦੁਸ਼ਟ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੂਆ ਹੋਏ ਕੈ ਸੂਲ। ਇਹ ਪੇਟ ਦਾ ਸੂਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਦਾ। ਉਹ ਸੂਲ ਤੋਂ ਦਰਦ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਰਕਰਮਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਨਾ ਮਾਫੀ ਦਵਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਨਾ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਮਾਰਤ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਸਮਝ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲੀ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਉਹ ਘਰ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਝੁਕੇ, ਉਹਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨੀ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਭਾਉ ਕਰ, ਸੇ ਤੁਧ ਭਾਰ ਉਤਾਰਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਦੇ ਨੇ। ਸਦੀਆਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਦੀਆਂ ਲੰਘ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਾ ਕਦੇ ਮੁੱਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੇ ਮੁੱਕੇਗੀ। ਉੱਥੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਦਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦਰ ਦੇ ਸਦਾ ਰਿਣੀ ਰਹੀਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ, ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਇਸ ਲਈ ਮਨਾਈਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਨ 1604 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 974 ਅੰਗ ਸੀ, 30 ਰਾਗ ਸਨ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਸੀ। 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਰਜ, ਇਸ ਲਈ 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 30 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਦਿ ਬੀੜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ, ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ।
ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝਿਓ, ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸਨ 1708 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 1708 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ 104 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਔਰ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੇਂ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 104 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ। 1604 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, 1708 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਔਰ ਜਿਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਰਾਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਗ ਜੈਜਾਬੰਤੀ 31ਵਾਂ ਰਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 1430 ਅੰਗ ਦੇ ਆਦਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ, ਜਿਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਆਦਿ ਬੀੜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਬਣੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਸਰੀਰਕ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਚੱਲੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਵਣ ਮੂਲ ਕਵਣ ਮਤ ਬੇਲਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ? ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਪਵਨ ਆਰੰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਬੇਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 2 ਪੋਥੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਰਾਣਸੀ, ਬਨਾਰਸ ਗਏ, ਕੰਚੀ ਗਏ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕਰਕੇ 2 ਪੋਥੀਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ। 5 ਪੈਸੇ ਨਰੇਲ ਰੱਖ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੋਵੇਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੱਲ ਅਖਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਓ, 12 ਸਾਲ ਗਾਗਰ ਢੋਈ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਫੇਰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ, ਝੱਖੜ ਵਾਓ ਨਾ ਡੋਲਈ ਪਰਵਤ ਮੇ ਰਾਣ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਵਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਡੋਲ ਗਏ। 12 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਔਖੀ ਇਸੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਉਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਲੰਗਰ ਲਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਯਾਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਰੋਕਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੋਕੀ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਦਾ, ਲੋਕੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਕਦਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਉਣੇ, ਲੋਕੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣੇ, ਲੋਕੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਸੰਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਧ ਹੋਵੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਸਾਧੂ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ, ਹਰ ਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਪੜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਹਰ ਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦ ਕਰੇ ਹਰ ਜਨ ਕੀ, ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਨਾ ਗਵਾਵੇ। ਭਾਈ ਲੋਕੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕਰਨ, ਰੱਬ ਦਾ ਜਨ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਕਦੇ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸੇ ਜਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਧੰਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਧਰਾਇਆ। ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ ਇਹ ਸੁਆਓ, ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੇ ਨਾਉ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਇਹ ਜਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਲੋਕੀ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ।